चलो जे थोड़ा प्लान ठीक है सानू समझा लो भी शांतमई रहेगा। जे तुहाडे प्लान नाल ये कानून वापस हो सकते हैं, सानू समझा लो, सोच समझ के अगे वधिए। कोई जवाब नहीं सी, पुठियां सीधियां गल्लां करते रहे। मैनू गुस्सा आया जदों मैं सख्ती नाल कहा, वो ये कह के उठ गए ठीक है जी प्रधान जी फिर असीं विचार लेने। असीं चौकस सी। रात नूं 10 बजे दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी उन्होंने कैंप च आउंदे ने। किस काम लई रात नूं 10 बजे पुलिस के सीनियर अधिकारी पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लीडरां कोल आउंदे आ। इत्थे सारा प्लान तय करके गए है। असीं ऐलान कीता सी भी असीं इत्थे सवेरे 8 बजे लीडर इकट्ठे होणगे, इहदी प्लैनिंग करांगे, 10 बजे इत्थों साडा काफला चलेगा। उन्होंने 7 बजे ही इत्थों कढ़ के साडे अगे ला दिता गया। और कमाल ये हुई जदों असीं जा रहे सी, सानू 4 किलोमीटर पिछे डॉक्टर दर्शनपाल ने फोन करके किया भी आओ छेती, पुलिस ने अपने बंदियां नू अपने रूट ते चलण तो रोक दिता होया, अपने बंदियां नू रूट ते वधण नहीं दिंदे, अगे रिंग रोड वाल नूं धक्के नाल तोड़ रहे ने। असीं उत्थे पहुंचे, बहुत बड़ा काफला उत्ते ट्रैक्टरां दा घेरिया होया सी। असीं बहुत कोशिश की भी सारे ट्रैक्टर अपने रूट ते मुड़ जाण। उतों मोड़ असी बिल्कुल रिंग रोड के उरले पासे सज्जे हथ ट्रांसपोर्ट नगर नूं मुड़ना सी। असी ये रूट जदों बनाए सी, असी जिहड़े सज्जन गए सी उदों मीटिंग करन पुलिस नाल, उन्हां नूं एक गल कही सी भी देखियो रूट वो बनाओ जिथे लोकां दा बहुता संघनी वसो होवे ताकि लोग ये परेड नूं देख सकण। सड़कां ते भजाउणा, कल्ला सड़कां ते जिथे कोई देखे ही ना, वो कोई परेड नहीं। साडे रूट ते बड़े बड़े पिंड सी, बहुत बड़े बड़े शहरां वर्गे पिंड सी, अपने शहरां वर्गे संघनी आबादी सी। और लोकां ने इन्ने उत्साह नाल तुहाडे स्वागत लई गेट बनाए हुए सी, किते लंगर लाए हुए सी, किते मिठाई दे ढेर लाए हुए सी तुहाडे लई। उस रूट ते जदों असीं उत्थों मुड़न लगे, इन्हां ने साडे ट्रैक्टरां नूं रोकिया और उत्थे कुछ सज्जन जिहड़े गिणी मिथी साजिश अधीन उत्थे खड़ाए हुए सी, वो मैनू भी बुरा भला बोलण लगे। मैनू मेरे साथियों ने फड़ के धक्के नाल कार च वाड़ता भी तुसीं बाहर ना निकलो, जे तुहाडी बेइज्जती होगी सारिआं दी हो जाएगी। मैनू धक्के नाल कार च वाड़ता। मैं कह रहा सी मैं इन्हां तों नहीं डरदा, मैनू अपने लोगों को बचा लैण दिओ। असी 1 घंटा उत्थे खड़े, फिर तक के 200 गज अगे मैनू मेरी कार ले गए, उत्थे सारे मेरे पिछे आके खड़े हो गए। फिर उतों कहा भी नहीं चलिए, उत्थे ही लोकी उत्थे खड़े ने, कोई नुकसान हो जाएगा, किसी का धी पुत मरवा के असी लीडरी चमकाउण नहीं आए। फिर वही हालत, पुलिस ने साडे अगे बैरीकेड लाता, दिल्ली वाल नूं सीधा, कहंदे उधर नूं जिन्ने मर्जी चले जाओ, लाल किले चले जाओ, कोई रुकावट नहीं सी। रात नूं जदों सारी समीक्षा की तो पता लग्या टीकरी बॉर्डर ते भी यही कुछ होया। साडे रूट दे उत्ते रुकावट खड़ी करन दी कोशिश की। हरियाणे तो 100-150 नौजवान ते कोई 50-60 साडे भी, उन्होंने कहा भी असीं तां जी सीधे जाना, जिद्दां दी प्लैनिंग सी वो धक्के नाल सीधे चले गए। उन्होंने रोकया नहीं किसी ने, ते साडे वालिआं नूं रोकया गया, उत्थे भी बैरीकेड लाए गए। आ जिहड़े उत्तराखंड वाले उत्थे गए ने, जिन्हें मुंडे ने लाल किले ते झंडा लहराया है, वो गाजीपुर बॉर्डर तो टोटल बंद करके जिहड़ा तुहाडा रूट सी उहनूं मुकम्मल बंद करके सारे किसानां नूं जबरी दिल्ली दे विच भेजिया गया। और कमाल दी गल है, मैं ना नहीं लेना, कुछ चैनल ने जिहड़े चंगा काम भी कर रहे हैं। एक चैनल ने सवाल किया सरकार ते
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1000 ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 150 ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੌਕੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਨੇ? 4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 5, ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵੀ 72 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ KMP ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਘੇਰੀ ਜਾਊ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰਾਵੋ ਆਏ ਹੋ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਦਾਰ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਾ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਔਰ ਰਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਚ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਪੁੰਗਰਨਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RSS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਸਾਹਬ ਦੱਸਾਂ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੂ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਘੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਘੋਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਊ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੂਹਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਮੱਧਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 70 ਪੈ ਜਾਣੇ ਸੀ ਭਰਾਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾ ਪੀ ਲਈ, ਹੰਢਾ ਲਈ। ਭਵਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਕ ਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਕੋਈ ਖੜੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਬਸ ਚਾਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਬਸ ਚਾਹੂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 'ਚ।
पंजाब का कोई बच्चा नहीं चाहता भाई दोबारा हो कुछ होवे। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਓ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਇਹੋ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਵਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਹੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰੋਂ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਢਿੱਲ ਲਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਿੰਸਕ ਹੋਏਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਡ ਰਗੜਾ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਕੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੋਂ ਕਹੀਏ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੋ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੋ। ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਹੋਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਹਿਲਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਈ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੰਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਭਰਾਵੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।
जिन्ना तुहाडे वलंटीयर ख्याल रखते ने, आपो अपना ख्याल आपे रखो। अपने खेमे दे विच जिहड़े बंदे नूं तुसीं जाणदे नहीं उहनूं वड़न ना दिओ। जिहड़े कुछ स्टूडेंट्स के नां ते पंजाब यूनीवर्सिटी तो आके वो तुहानूं गुमराह करते हैं, लीडरशिप कमज़ोर है जी, ये तो जी कोई कहता विक गए, ये तो जी हुण तां एक दो जथेबंदियां ही रह गईयां जी। इदां दीयां गल्लां करदे ने, उन्हां दीयां गल्लां अगे तो नहीं सुणनियां, कुछ नहीं कहना उन्हां नूं। जब तुसीं 4 दिन गल्लां ना सुणियां आपे तो भज जाणगे। मैं कोई भी गल तुहाडे कोलों छुपा के नहीं रखनी, किसी नूं गोडे लगे गिट्टे लगे। मेरा ये धर्म है भी मैं अपने लोगों नाल हर गल ही साझी करा। मेरा ये धर्म है जदों तक साह वगदा है मैं तुहाडे अगे होके खड़ा रहा, तुहानूं कोई बाल बिंगा ना कर सके। मैं स्पष्ट कर दिया, जिहड़े लोग कहंदे ने इहनूं मार देना, इहनूं कर देना, मैं अपनी खा पी ली, मैं अपनी जिंदगी बहुत वधिया बसर कर ली। मैनूं लोगों ने बहुत मान सन्मान दिता। जिहड़े लोग इस गल्लों डरदे ने उन्हां नूं समझ लेना चाहिए मौत एक दिन आउणी है, रोज रोज नहीं मरना चाहिए। मैं इहो जे कुत्ते सरकार दे खरीदे हुए कुत्तियां तो मैं बिल्कुल नहीं डरदा। जिहदा जी करदा मैनूं जिथे मर्जी शरे बाजार टक्कर ले, मैं रोज मौत नहीं सेड़नी। मैं डरदा तो मेरे आ जिहड़े लोग बैठे ने इन्हां तो डरदा, मैं किसी ते नहीं डरदा या अकाल पुरख तो डरदा। भरावो आ जिहड़े लोग जिन्हां ने सारी सारी जिंदगी लाती, चलो अलग अलग जथेबंदियां नाल ही सही, किसी ने अपनी जिंदगी दे 40 साल लाते, किसी ने 30 साल लाते। मैनूं दस्सिओ जिहड़ा बंदा 30 साल इत्थे लाउंदा, जे 30 साल अपने घर दे अपने बच्चों लई लाउंदा हुंदा तो कित्थे ले जांदा अपने परिवार नूं। अज उन्हां नूं इह कहो भी ये बेईमाना ने, जिन्हां लोकां ने सब कुछ तुहाडे लई, कोई खामियां बंदियां च हुंदियां ने, कोई 100 कला 1.25 कला संपूर्ण हर कोई नहीं हुंदा, 16 कला संपूर्ण हुंदा हर कोई। नुक्स हर बंदे च हुंदे ने, आउंदे रहिंदे ने, जिंदगी च दूर हुंदे रहिंदे ने, अकाल पुरख सफाई करदा रहिंदा है। पर उन्होंने तुहाडी सेवा लई समा तां लाया ना। इत्थे मैं जो सही गल है करांगा। अजमेर सिंह लखोवाल ने 100 गलतियां कीतियां, पर उन्हें जिंदगी का वड्डा हिस्सा इधर भी लाया मेरे नाल। जब तक यूनियन है ही नहीं सी, जदों मैं ते अजमेर सिंह लखोवाल तुरे सी मोडियां चों हाँ, उहदे कोल एक मोटरसाइकिल सी, मेरे कोल वैसपा स्कूटर सी, असीं दोए इकट्ठे हुंदे सी। असीं घर घर जाके यूनिट खड़े किए, जथेबंदी खड़ी की है, ठीक है। अखीर जाके उन्हें गलती कर ली, पर उसकी घालना तो है ना तुहानूं जगाउण लई। इत्थे उहनूं होए होए करती। नहीं चंगा लगता सुन लो, ना अमल करो, यह कन सुनो, इधर कढ़ दो। इन्ना तो गुरु साहब ने 2 कन दिते है। जे बंदा कोई गलती करता एक कन इत्थे सुन के दूजे ते कढ़ दो। पर जिहड़ा बेईमान है उसदी बिल्कुल ना सुनो। जिहड़ा इहो जिहा घटिया कर्म करता, जिन्हें जिहड़ा कल होया दीप सिद्धू वर्गे, सरवण सिंह पंधेर वर्गे, जिन्हां दी असीं मिन्नतां करके तक ये काम ना करो, असीं हाड़े कड्डे, भाईचारे नूं बर्बाद ना करो, इहो जिहे लोकां नूं बिल्कुल मूँह ना लाओ। मेरी तुहानूं अपील है, पिछे भी सारे पंजाब विच दस दिओ भी देश पंजाब दे लोकां दे सब तो वड्डे गद्दार आ पन्नू और पंधेर ने, दीप सिद्धू है, जिहड़े समाज विरोधी अंसर है, सारे तुसीं जाणदे हो। जे इहो जिहे लोकां नूं सिर चढ़ाई जाओगे तो तुहानूं गुमराह करनगे ही ना, और तुहाडी दुरवरतों करके अपना व्यापार चलाउंदे रहणगे ना। तो इसलिए मेरी तुहानूं सारिआं नूं भरावो बेनती है, जिहड़े इस वेले निराशता बस पिछे मुड़ना चाहुंदे ने, सिंह कदे पिछे नहीं मुड़दे हुंदे। संघर्ष लई एक निशाना मित के आए हुए हैं। सरकार नाल लड़ाई जारी है। आउंदे ने पैसे इकट्ठे करी जाते ने, अपना घर संभाल लो, आपां इकट्ठे होकर लड़ीए, सफलता हासिल करिए, जितांगे जितांगे जितांगे, कोई ताकत हरा नहीं सकती।
ਅਖੀਰ 'ਚ ਫੇਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਿੰਸਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।